اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کے آخری دنوں سے لے کر ربیع الاول کے چاند تک کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی عطا کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ یاد رکھیں، ماہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے اور ہر مسلمان بڑا خوش ہے، ہر مسلمان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ یہ مقدس مہینہ رب کریم نے ہم سب مسلمانوں کے سر پہ پھر سے فگن کیا ہے۔ اس مقدس مہینے کا سایہ ہمارے سروں پر رب کریم نے دوبارہ فگن کیا ہے، ہم سب مسلمانوں کو بڑی خوشی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ سال بھی ہمیں اس مقدس اور مبارک مہینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیوں کو ختم کیا بلکہ بدعت اور فضول رسومات کو بھی ختم کر کے اسلام کے ڈنکے کو بجایا، اسلام کا بول بالا بنے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس لیے اس مہینے کو برکت اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کریم اس مہینے میں بے اولادوں کو اولاد نورینہ سے نواز دیتے ہیں۔ جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی اس مہینے میں اللہ کریم ان کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی رب کریم ان کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ غموں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کے غموں اور پریشانیوں کو ختم کر کے انہیں خوشحالی والی زندگی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، رب کریم انہیں بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں بندہ اپنی حاجات اللہ سے پوری کروا سکتا ہے، اپنی باتیں اللہ سے منوا سکتا ہے اور اپنے مقدر کے ستارے کو چمکا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں، حتیٰ کہ تقدیر کو بدلنے والا رب کریم کے علاوہ کوئی بندہ اس دنیا میں نہیں، یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو کہ ہمارے مقدر کو چمکا دے۔ لیکن دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے بدلے ہم اپنے مقدر اور تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اس مقدس مہینے کے احترام میں آپ روزانہ 100 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، اور 100 مرتبہ ہی استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کریں، اور پھر اللہ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ رب کریم اس مقدس مہینے میں آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہوں کے لیے معافی شرط ہے، آپ توبہ استغفار کا ورد کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا جب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ کریم آپ کے نزدیک ہو جائے گا، اور جب اللہ آپ کے نزدیک ہوگا تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جائے۔
अल्लाह करीम से वो जो मांगे रब करीम बिला ताखीर उन्हें वो चीज अता करे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इसके अलावा जिन लोगों के कारोबार में खैर व बरकत नहीं, कारोबार को वसी और कुशादा करना चाहते हैं, रिज़्क और दौलत में इजाफा चाहते हैं, अपनी औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, इसके अलावा जो लोग औलाद नौरीना से मुस्तफीद होना चाहते हैं, वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें और इन तमाम फवायद फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इसी के साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुकद्दस महीने के एहतराम में आप गाली गलोच से परहेज करें, तकब्बुर से, हसद, चुगली, बदकारी से परहेज करें, झूठ बोलने से परहेज करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा ये छोटे छोटे अमाल करने से अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत बरी नजर करम जमाए रखेगा और जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत बरी नजर करम हो उस बंदे को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इस अमल को आप लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने इस अमल को, इस वजीफे को माह सफरुल मुजफ्फर के आखिरी दिनों में भी करना है और रबीउल अव्वल का चांद नजर आने तक आप इस अमल को, इस वजीफे को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो मेरी जब भी बहन को, भाई को मिले उसी वक्त आप इस अमल को बगैर इजाजत के कर सकते हैं। किसी भी टाइम, किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जब माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए तो फिर आपने चांद देखने के बाद ही इस अमल को, इस वजीफे को करना है। जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए तो पूरी रात आपके पास है, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा सफरुल मुजफ्फर के आखिरी दिनों में जब पूरे दिन में आपका दिल चाहे, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि 2 रकत नवाफिल आपने नमाज हाजत के अदा करने हैं। 2 रकत नवाफिल आपने बिल्कुल उसी तरतीब से अदा करने हैं जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं। सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, रकू सजूद चले जाना है और इसी तरतीब से दूसरी रकत भी अदा करनी है। सलाम फेरने के बाद आपने अपने सर को सजदे में रख के या हसीबू, या हसीबू, या हसीबू को 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा या हसीबू पढ़ने के बाद आपने उसी जगह बैठकर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने खाली हाथों को बारगाह इलाही में उठा के खसूसी दुआ करनी है कि मौला इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा, मेरी हर हाजत को पूरा फरमा, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मौला मेरी दुआओं को कबूल शर्फियत का आजाज अता फरमा। इसके अलावा जिन लोगों की हाजात पूरी नहीं हो रही वो अल्लाह से दुआ करें कि मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी हाजात को पूरा फरमा, ख्वाहिशात को पूरा फरमा, दुआओं को कबूल फरमा। जो लोग बे औलाद हैं, नबी के सदके, नबी के वसीले से अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमें औलाद नौरीना से नवाज दे, हमें बेटे से नवाज दे। अपने लफ्जों में आप अल्लाह से दुआ करें। जिन लोगों की औलाद नाफरमान है वो अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमारी औलादों को सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शा कदम पे चलने वाला बना दे और हमारी औलाद को नेको सालिहा बना। अपने लफ्जों में दुआ करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह करीम आपकी हर मांगी हुई दुआ को कबूल शर्फियत का आजाज अता करेगा और अपने नबी के सदके आपको हर वो चीज से नवाजेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम इस अमल पे मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक दे, आखिरत में कामयाब होने की तौफीक दे, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शा कदम पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक
کے لیے اللہ نگہبان۔